नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि अश्शर्रा इस्तिअजालहुम बिल खैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फनज़रु الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم सूरह यूनुस यौलसम पारा यौलसम नंबर आयत तदे रुको दमक के रुको सरा लबदम मुनासबत दाने बमख के रुको की अल्लाह पाक द तौहीद दलाइल बयान उस बदे रुको कि हम द अल्लाह पाक द तौहीद दलाइल बयानी या बमख के रुको की द मुनकिरीन तौहीद अंजाम और नतीजा बयान उस बदे आयतन कि हम बदे रुको कि हम द मुनकिरीन तौहीद अक़ीदा और नतीजा और अंजाम जिक्र की ये मुशरिकान काफिरान द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मुतालबी द अज़ाब कुल मुशरिकान द मक्की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवे के चरित परिश्तुन पैगंबरेन बमंग बांद अज़ाब राव अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम मंगता पैगंबर नमन चरित परिश्तुनि पैगंबरेन बमंग बांदी दकान बारान कद आसमान तरफ या बमंग बांद अज़ाब दर्दनाक रावल बमंग बगमन चिरित्यात पैगंबर ये अल्लाह जल्ल शानुहु पदी आयतन की फरमाई कि दा काफिरान मुतालबा दा अज़ाब कई दा अज़ाब दासी पजल्दे बांधे बॉडी लगा संग च खलक पजल्दे बांधे खैर और खुशहाली बॉडी न अल्लाह पाक ता दनी अज़ाब रा वसल पदी बांधे सगरान नदी लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु मोहलत वर की बीता चिद्वी सो चुकी और दी अज़ाब द मुतालबी और द दुआ नदवी तौबगार शी और ईमान रखो वरना अल्लाह पाक सर अज़ाब फिल हालत था रोस्तम रावस्तीश अल्लाह कादिर दी अज़ाब अल्लाह पाक दा कुदरत और ताकत न सबहल न दी लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु दी काफिरान द पारे यो मुक़द अज़ाब और द मर्ग मुकर्रर करे नमक के अज़ाब न रहा कदी वालिब नमक के अज़ाब कदी न रहा तदी आयत करीमा न मालूम शवाच अल्लाह जल्ल शानुहु दने के दुआ जर क़ब्ले बनिस्बत शर और द बद दुआ जकदत फरमाई जदीद पजल्दे बाद मुतालबत अज़ाब कई पशाम मुतालबी दने के तो मुतालबत दने के दुआ दने के अल्लाह जर क़ब्ली बनिस्बत दुआ दबदे द शर दुआ चमंगो तासो द खैरी वायु अल्लाह दा दुम्र जर न क़ब्ली सुम्र जर च अल्लाह पाक द खैर दुआगान क़ब्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए माद अल्लाह जल्ल शानुहु नस्वाम या अल्लाह का तमाम उम्मत की यो दोस्त दबल दोस्त दबारा बददुआ की नुदा बददुआए मक़बला औशार इब्न हौशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाई मां बाज किताबुन की कतल
چې الله جل شانه کرامن کاتبین فرشتو ته وایي کله چې دا بندا د اوسې په وخت کې د خولې نه کوم بددعا الفاظ وباسي نو تاسو د ده دا بددعا د الفاظ مه لیکئ غوسه دې ځان نه پرېږدي سختې سختې بددعاګانې وکړي سختې سختې خیري وکړي او اسره سات پر بیا پیمانه وي لہذا د ده د غوسې دا کلمې مه لیکئ دا د الله پاک فضل انعام دی وسی په وخت انسان کمی خیر او بد دعا نه الله وی ویلي دا نه پوهې د غوسه دی لیکي ما دا الله پاک دې بنده سره د رحم معامله بل کافران د عذاب مطالبه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله جل شانه سوال کړو چې یا الله زما امت د پخوانو قومونو په شان عذابونو مه هلاکوه لکه مخکې قوم کې به چې عذاب راغی نو صرف نیکان خلک به پاتې شو نو ټول به هلاک شو داسې عذاب زما په امت باندې مه راولو دوست هر قسم حال راشي د نبي علیه السلام دعا الله قبول کړې ده ټول امت الله په یو ځای نه هلاکوي او عذاب یو ځای بل ځای لږ لږ راتلی شي لکه د ځمکې یو خاص حصه باندې عذاب راشي خو په ټولو خلکو عموما عذاب به نه راځي دا د نبي علیه السلام هغه دعا ده چې الله پاک قبول کړي لکه مثال د نوح علیه السلام قوم چې نافرمانه شو صرف مسلمانان پاتې شو نو ټول هلاک شو داسې عذابونه د نبي علیه السلام په امتو نه راځي برکت د نبی علیہ السلام د دعا دی نبی علیہ السلام د امت سره څومره مینه وه د امت دپاره د الله نه څومره سوالونه کړي لیکن امت اوس باغی شوی دی د نبی علیہ السلام د سنت طریقې خلاف ژوند تېروي دا د امت هغه بغاوت دی نبی علیہ السلام سره د بې وفایۍ کار دی الله دې موږ او تاسو نبی علیہ السلام سره وفادار جوړ بیا مشرکانو ته مکه الله پاک دې ته تنبیه ورکړي چې تاسو عذاب غواړئ نبی علیہ السلام نه مطالبه د عذاب دا ګورې مه وایئ چې آخرت موږ منو نو په دنیا کې عذاب نه راځي نه د الله عذاب په دنیا کې راتلی شي آخرت کې مراتلی شي ستاسو نه وړاندې قومونو په هغې باندې عذاب په دنیا کې رانه عادیان په دنیا کې هلاک شو سمودیان په دنیا کې هلاک شو قوم د شعیب علیہ السلام په دنیا کې هلاک شو قوم د لوط علیہ السلام په دنیا کې هلاک شو قوم د نوح علیہ السلام په دنیا کې هلاک شو نو د عذاب د دنیا نه تاسو ولې بیریږئ الله سره عذابونه شته په دنیا کې هم راوستی شي په آخرت کې هم راوستی شي نو دا خیال مه کوئ چې دنیا کې عذاب په موږ نه راځي نه د الله عذاب څه خاص دی معلوم نه دی چې تا ته معلومه چې دې ځای کې راځي او دلته نه راځي الله عذاب په دنیا کې هم راوستی شي په آخرت کې هم الله ته معلوم دی خو بندګانو ته معلوم نه دی نو د الله د عذاب نه په دنیا کې بېیرې کېږئ نه لکه موږ او تاسو کله یو قسم بیماری راشي سړی په چل نه پوهېږي دا د کومې راغلی دا د الله امتحان دی د الله په مسلمانانو یو قسم عذاب دی د بیمارۍ طرف نه معلومېږي چې دا د کومې راغلی هلکه دی نوې بیماري ګډه شوې نوې بیماري د کومې راغلی د الله طرف نه راغلی خو بنده ته معلوم نه دی چې کله راځي الله ته معلوم دی نو د دنیا د عذاب نه انسان مسلمان بیری کیږي نه بل مشرکان کافران چې د دې عجیبه حال په دنیا کې به چې کله په تکلیف راغی غریبي براله وبا براله الله نه به سوال کو یا الله زمونږ نه دا تکلیفونه لرې کا موږ به ستا دعا ستا عبادت وکړو چې کله به الله پاک تکلیف لرې کړي
دی بزان دا سے نا خبر کوئی چې د الله نه دی اړو سوال نو کړي په خپل زور کفر کې به بیا شروع شي الله جل شانه فرمایي چې دی مشرکان کافران دی ته د دنیا دا بد کارونه ښایسته ښکاري که موږ تاسو سوچو یو سړی لګیا د قبر ته سجده کوي دا خو بد کار خدا چې څوک یې کوي نو دته بد نه ښکاري بد ورته نه ښکاري یا یو سړی حرام مال خوري چې کوم مسلمان هغه ته بد کار کوي دا ډېر غلط کار خو چې دا څوک یې کوي نه هغوی دا خو کړه څه دونه بد کار دی ښه کار او ګناه والا سړي ته بد نه ښکاري دغه شان د مشرکانو د مکې ته دا خپل کفر او دا گمراهي بد نه ښکاري دا ولې دوی ته دوی دا ګناه ښایسته شوي الله جل شانه فرمایي نن سبا د موږ مسلمانانو حال همدا چې تکلیف وي د جمع پابندي صلات حاجت صلات توبه او قسم قسم نفلونه چې تکلیف ضرورت او چې تکلیف ختم شي بیا هغه فرض منظم نه مسلمانان داسې چې کله ضرورت وي او غریبي وي بیماری وي مصیبت وي اوږدې اوږدې دعاګانې جمع بشي خلک به کورونو ته تلي او زموږ مسلمان به لاسې لاسونه به اوچت کړی لا نه غواړي خو چې تکلیف لري شي بیا ورسره دومره ټیم ني چې صرف اللهم انت السلام ته انتظار وکړي ولې د حاجت ختم شي چې تکلیف بیا حال جدا دا عادت د خو خلکو نه دي مسلمان له پکار دي که تکلیف وي هم د الله عبادت کې د الله نه غواړي او که تکلیف نه وي هم د الله پاک عبادت کې د الله شکریا ادا کوي مسلمان په د عادت د ځانه وباسي الله دې موږ تاسو نه دا خراب عادتونه وباسي او بیا الله جل شانه فرمایي مشرکان د مکې که تاسو ته د پخوانو قومونو د هلاکت نه بعد جون ملو شو تاسو د هغې په ځای باندې د ځمکې مالکان جوړ شي نو د دې دپاره نه چې تاسو په ځمکه باندې بغاوت وکړئ د دې دپاره چې ستاسو امتحان واخیستلی شي پخوانو قومونو ګناهونه کړي موږ هلاک کړي تاسو به څه کوئ اوس به تاسو د هغې په لاره ځئ او کنه د الله او د پیغمبر په تابعدارۍ به ځئ نو په دنیا کې خلافت په دنیا کې جن په دنیا کې بادشاہي دا د پاره د ګناهونو او د گمراهۍ نه ده دا د پاره د امتحان الله دې ګوري ته په دې جن کې سکه نو که په جن کې نیکی کې خپل کامیابی ده او که په جن کې ګناهونه کې ستا ناکامي ده پخواني قومونو باندې عذاب راغلی پتا باندې هم الله پاک عذاب راولي مسلمان د په دنیا کې جن دا امتحان معلومه ده چې دنیا کې د انسان د خپل خواهشاتو د فضولیاتو د پاره پیدا نه دي دا د پاره د الله د بندګۍ که بندګي وکړه نجات خپل او که بندګي ونکړه د الله نافرماني وکړه نو سزا به هم دته ملاوي الله جل شانه فرمایي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير او کچر بجل دے باندې ورکی الله پاک للناس خلقتا الشر د دعا د بدی دعا سزا یا عذاب تورکی استعجالهم بالخير پشان د وختلو د دې ګناه د دې سزاګانو د عذابونو د خیر خوشاله پشان کافرانو عذاب وخت خلق واړي نیکی دی دا عذاب تاسو په جلدی غواړي لکه کوی چې دی تخکار کار نو کچره الله پاک دیتا د دوی دا مطالبه د عذاب په دنیا کې ضرور ورکړه الله دا اراده وکړي چې اوس د دې د سزا دعا قبول کړم او سزا ورکړم پشان د دوی د دعا د غوښتلو د نیکه او د خیر لقضي الیهم اجرهم خامقاب فیصل شوی بدوی باند دوی نیٹا بدی با فوراً عذاب راولی سنگے چوی پا من عذاب راولا نوک اللہ گواری فوراً پا پی عذاب راولی لیکن اللہ خود دی دا پارا ٹیم مقرر کردی
چې په دې وخت به دې مړه کېږي نو که ډېر هم عذاب غواړي فی الحال عذاب نه ورکوي. فنذر الذین لا یرجون لقاءنا پس موږ پرېږدو هغه کسان چې هغوی امید نه ساتي زموږ د ملاقات تر د آخرت فی طغیان دي په خپله سرکشۍ کې یعمهون حیران او سرګردان دی په دې ګمراهۍ کې لګیا دي حیران دي لیونیان دي نه پوهېږي خو چې کله پوه شي بیا به ترې وخت تېر وي. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه او هر کله چې ورسېږي انسان ته انسان نه مراد کافر دی الضر بیماری غریبی مصیبت دعانا دې موږ ته چغې وهي څه دپاره چې د عذاب او د تکلیف رانه لرې کړه لجنبه د ډډې په حالت کې یعنې په ملاس هم د الله نه غواړي او قاعدا یا په ناسته هم د الله نه غواړي او قائما یا په ولاړه نو که ولاړې او که ناستې او که ملاستې په هر حال کې د الله نه غواړي چې دا تکلیف رانه لرې کړه کله چې تکلیف ورته رسېدلي نو په تکلیف وخت کې د الله نه هر وخت کې غواړي. فلما کشفنا عنه ضره پس هر کله چې موږ لرې کړو د ده نه دا تکلیف مره دی ګرځي کأن لم يدعنا گویا چې د موږ نه غوښتل نو کړي الی ضر په وخت د ضرر کې مسو چې ده ته رسېدل دي داسې شي دي ځان داسې غافل کې گویا چې دا له موږ نه سوال نه دی کړی نو په تکلیف کې موږ نه غواړي او چې تکلیف دې لرې شي بیا ځان ناپروا کړي دا حال د ده بد. كذلك دارنګ زين للمسرفين ما كانوا يعملون خیسته کړي شوي دي کافرانو ته د دوی عملونه د دنیا کې چې کافر کوم عمل بدم کوي د ده دا خیسته شوي دي خیسته ښکاري. ولقد هلكنا القرون من قبلكم او بتاخیر سره موږ هلاک کړي امتونه ستاسو د مکې د مشرکانو نه وړاندې لما ظلم ورکړه چې هغوی شرک وکړو په دنیا کې وجاءتهم رسلهم بالبينات او بتاخیر سره راغلي هغوی ته د دوی پیغمبران په واضحات دلایل باندې د الله په وحدانیت او د دوی په رسالت وما كانوا ليؤمنوا او نو دوی چې د ایمان نه وړي په دغه پیغمبرانو تصدیق یې کړو. کذلک همدارنګ نجزي القوم المجرمين موږ سزا ورکړو قوم ته چې هغه مجرمان او کافران وي. ثم جعلناكم بیا تاسو موږ وګرځولې د مکې مشرکان خلائف فی الارض بیا موږ وګرځول تاسو مکې والا خلک جان نشینان په دې ځمکه باندې من بعد پس د هغوی د هلاکتنا لننظر دپاره دی چې موږ وګورو کیف تعملون چې تاسو به څنګه عمل کوئ. پخواني خلک مو هلاک کړل د هغوی پسې مو تاسو پیدا کړئ اوس به ګورو چې تاسو څه کوئ. اوس تاسو د الله منئ خو نجات به ملو شي او که د الله نه منئ نو څنګه چې هغوی هلاک شو تاسو به هم هلاک شي. واخر دعوانا